नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज मु आपण पई ओडिशा तथा देश विदेशर 25टी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नहीं करी आसी। जो खबर गुड़िक आपण मैंने जाना निहाती जरूरी। एथि सुभद्रा योजना, कालिया योजना, राशन कार्ड, आवास योजना, सीएम किसान, पीएम किसान, सुना दर, पेट्रोल दर, पाणीपाग, कोरोना अपडेट एवं नूतन सरकारी योजना बहुत सारा खबर रही है। से भिडटी को शेष पर्यंत देखूँ। ता सहित आपण ये न्यूज को केउं जिले देखुं आमको तले कमेंट माध्यम जनातु। ता सहित आम चैनल टी नुआ कर आसते चैनल टी लाइक कर सब्सक्राइब कर दिंतु और नोटिफिकेशन टी ऑल कर रखु। यही गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक जानापी सर्वप्रथम चलतु दर्शक बंधु प्रथम खबर उपर जावा। नुआ वर्ष एकाथरे दुईटा किस्ती पाइबे सुभद्रा हिताधिकारी उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा सूचना। सुभद्रा योजना को नहीं बड़ अपडेट देले उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा। नुआ वर्ष एकाथरे दुईटा किस्ती पाइबे सुभद्रा हिताधिकारी। नुआ जोड़ी होता हिताधिकारी अकाउंट को एकाथरे दुईटा किस्तिर टंका ट्रांसफर हेबो। दुईटा किस्तिर टंका ट्रांसफर होगा जनवरी प्रथम सप्ताह कार्य त्वरान्वित कर उपमुख्यमंत्री। उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा कहते सुभद्रा योजना आम एक पोर्टाल खोलीचु जहाँ 21 वर्ष है से आम सुभद्रा पोर्टाल संजोग करुचु। एनएफएस बा एसएफएसएस तथ्य अनुଯାयी जो मैंने योग्य अच्छा से सुभद्रा टंका प्रदान कर जो मैंने नुआ जोड़ी होती एकाथरे दुईटा किस्तिर टंका दिज्व। यही दुई किस्ती एकाथरे देवाई जनवरी प्रथम सप्ताह आम कार्य को त्वरान्वित करुचु। जो मैंने किसी पाई नथिले चिंता करुले नुआ वर्ष आसु आसु से अभियोग आना समस्ते सुभद्रा योजना टंका पाइबे। तेज सुभद्रा योजन 17 लाख अधिक नुआ हिताधिकारी जोड़ी होती। 17,83,251 महिला को अनुष्ठानिक भाव में योजन जोड़ा जापरी 9,36,283 आवेदन को रिजेक्ट कर उपमुख्यमंत्री कहते। सेपटे गतकाली सुभद्रा योजना 295 कोटी अतिरिक्त व्यय बराद विधानसभा अनुमोदन उपस्थापन होईची। सेपटे भुवनेश्वर स्थित कृषि भवन में उन्मोचित होईची जेंडर रेस्पॉन्सिव सेल। उपमुख्यमंत्री तथा कृषि मंत्री कनक वर्धन सिंह व उपमुख्यमंत्री तथा महिला शिशु विकास विभाग मंत्री प्रभात परिड़ा उपस्थित में जेंडर रेस्पॉन्सिव सेल उद्घाटन करा जायछि। एही सेल महिला मानक तालीम, बजार संजयीकरण, ऋण प्रदान, अंतर्देय विकास आदि सहायक हेबो, जहाँकि महिला नेतृत्व में विकास एक सुदृढ़ मॉडल साजिबो। मिलेट चाष प्रक्रियाकरण में 70 ରୁ 80% भाग महिला ही जड़ित थिबारु एही सेल ओडिशार मिलेट विप्लव को आहुरी त्वरान्वित करियो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा कहिसंती। चलतु दर्शक बंधु परवर्ती खबर उपर जावा। पीएम किसान 22तम किस्ती पूर्व बड़ खबर एणिकी चाषी खाता को 6,000 नुहे आसो 12,000 टंका जान। प्रधानमंत्री किसान योजना सहित जड़ित लक्ष लक्ष चाषी मन में बर्तमान अनेक प्रश्न। किसान सम्मान निधि पीएम किसान सम्मान निधि 22तम किस्ती आसवा पूर्व सबुठारु गुरुत्वपूर्ण प्रश्न होउछि वार्षिक राशि 6,000 ରୁ 12,000 को वृद्धि पाइबो कि। चली कल्पना जल्पना मध्य सरकार संसद में एक स्पष्ट उत्तर प्रदान करिसेंती। तेणु कौन भूल बुझामणा एड़ाइवाई देशर लक्ष लक्ष चाषी यही खबर जाना अत्यंत गुरु। प्रधानमंत्री किसान योजना चाषी मैंने बर्तमान वार्षिक 6,000 टंका पाउछंती। एही राशि सीधासलख सेमानक बैंक अकाउंट रे 3टी किस्ती जमा कराए। डिसेम्बर 2025 एक संसदीय कमिटी यही परिमाण को 12,000 को वृद्धि करने को सुपारिश करथिला। राज्यसभा ए संपर्क में एक प्रश्न उठा जाइतिला। कृषि और कृषक कल्याण राष्ट्रमंत्री रामनाथ ठाकुर स्पष्ट भाव में कही सरकार पाखरे बर्तमान यह परिमाण वृद्धि कर कौन प्रस्ताव नहीं। यार अर्थ हूँ वार्षिक प्रधानमंत्री किसान परिमाण 6,000 ही चाषी मानक आउ एक प्रमुख प्रश्न हूँ किसान परिचय पत्र। सरकार कही प्रधानमंत्री किसान योजना अधीन समस्त किसान परिचय पत्र बाध्यतामूलक नुहे। जो 14टी राज्य में चाषी पंजीकरण आरंभ हो सारी सेठा नूतन पंजीकरण किसान परिचय पत्र आवश्यक, किंतु जो राज्य में प्रक्रिया एपर्यंत आरंभ होई सेठा चाषी मैंने किसान परिचय पत्र बिना योजना पंजीकरण करें। यार अर्थ हूँ जो पूर्व हिताधिकारी मानक चिंता कर आवश्यकता नहीं। प्रधानमंत्री किसान योजना फेब्रुआरी 2019 रे आरंभ कर जाइतिला। यार उद्देश्य हूँ चाषी मानक आर्थिक सहायता प्रदान करने। जो चाषी मैंने कृषि जमीर मालिक से यही योजना योग्य तेज अधिक आय थिबा किछि व्यक्ति को यही योजना बाद दि जाइछि। प्रधानमंत्री किसान योजना अधीन डीबीटी माध्यम चाषी आधार संपृक्त बैंक अकाउंट को सीधासलख पांठि पठा जाइए। 22तम किस्ती अपेक्षा सरकारी तथ्य अनुसार प्रधानमंत्री किसान योजना आरंभ होगा परठारु 21टी किस्ती जारी कर किस्ती माध्यम चाषी अकाउंट को 4.09 लाख कोटी अधिक टंका स्थानांतर कर चाषी मैंने 22तम किस्ती अपेक्षा कर। तेणु यह सहित जड़ित नियम और अपडेट जाना गुरुत्वपूर्ण। जदि आप वर्तमान प्रधानमंत्री किसान योजना लाभ उठाऊँ तेज वार्षिक परिमाण वृद्धि होबार कौन खबर वर्तमान ना। नूतन भाव में पंजीकृत चाषी मैंने राज्यर नियम जांच करने उचित।
ଏବେ ଏକ କୃଷକ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୁଜବର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ବିନା ବାଧାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ୱେବସାଇଟ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ଯିବା। ହଠାତ୍ କମିଗଲା ସୁନା ଦର, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଡେରି ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଯାଆନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ। ତଳମୁହାଁ ହେଲା ସୁନା ଦର। ଭାରତରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍, 22 କ୍ୟାରେଟ୍, 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ 10 ଗ୍ରାମ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1200 ବା 10 ଗ୍ରାମ 12,000 ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଗ୍ରାମ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,34,180 ବା 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,23,000 ଓ 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,630 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ଦାମ କେତେ? ଏହି ସମୟରେ 10 ଗ୍ରାମ ବା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 13,41,700 ବା 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 12,29,000, 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10,06,300 ରହିଛି। ଗତକାଲି ଡିସେମ୍ବର 19 ତାରିଖ ମୂଲ୍ୟ 6,600 ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ରେକର୍ଡ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ 1,35,380 ଠାରୁ 1,200 ଅଛି ଓ 10 ଗ୍ରାମ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଏହାର ଜନ୍ମକାଳୀନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ 13,53,800ରୁ 12,000 ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତଥାପି ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଲ୍କେପି ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସମୟରେ ସୁନା 1,31,500ରୁ 1,34,000 ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ। ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସପ୍ତାହରେ ସୁନାର ଦାମରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ରୂପାର ଦାମ ମଧ୍ୟ କମିଲା। 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 2,09,000 ଟଙ୍କା ଅଟେ ଓ ଯାହା ଡିସେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ 3,000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। 100 ଗ୍ରାମ 10 ଗ୍ରାମ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 20,900ରୁ 2,090 ରହିଛି। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ରୂପା ସୁନାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ରୂପାର ଦାମ 11% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସୁନାର ଦାମ ହୋ ହୋଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ରୂପା ଦାମ ମଧ୍ୟ ହୋ ହୋ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପାର ଦାମ ବଢ଼ିବା ନେଇ ଟେନସନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ଯିବା। ଏହିମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସରକାର ପଠାଇବେ 54,000 ଟଙ୍କା। କେଉଁ ଦିନ ମିଳିବ? ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ତାରିଖ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା 2.0 ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ଏହି ହିତାଧିକାରୀ ବିଏଲ୍ପି, ଏଏଚ୍ପି, ଏଚ୍ଏଚ୍ ବା ସୁଧ ସବସିଡି ସ୍କିମ୍ ପରି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା 2.0 ଅଧୀନରେ 1 କୋଟି ନୂତନ ଘର ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବା ଗ୍ରାମୀଣ PMAYJ ଅଧୀନରେ ଲାଭାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ ଓ ତାରିଖ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି PMAYJ ଯୋଜନା ସହିତ ଫର୍ମ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତା ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ବାବଦକୁ ପ୍ରାୟ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 54,045 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏନେଇ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନଲାଲ ଶର୍ମା ରାଜସ୍ଥାନରେ ଗୌରବର ମଡେଲ କୃଷକ ଓ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ଅଧୀନରେ 14,500 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ଅଧୀନରେ 28.49 ଲକ୍ଷ ଘର ନିର୍ମାଣ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ମୋଟ 28.11 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ମଞ୍ଜୁରୀ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏହା ଅନେକ ବକେୟା ରାଶି ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ଯିବା। ଆସନ୍ତା 22ରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷା, ଜାନୁଆରୀ 2ରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ଫେବୃଆରୀ 8ରୁ ଫାଇନାଲ। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ CHSE ପରିଚାଳିତ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏମାନେ CHSE ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତ୍ରକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ା ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ ସମୟରେ ନାଁ, ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମ ଓ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟକୁ ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରୁ 31 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଜାନୁଆରୀ 2ରୁ 15 ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଫେବୃଆରୀ 8ରୁ 25 ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାଏଁ ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମୋଟ 4,737 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ଯିବା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା, ମିଳିବ 51,000 ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ କିପରି କରିବେ ଆବେଦନ। ରାଜ୍ୟର ଗରିବ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ପରିବାରର ଝିଅମାନଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା MKBY ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ
51,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବା ଏବଂ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୋଟ 51,000 ଟଙ୍କାକୁ ନିମ୍ନ ମତେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କନ୍ୟାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ 35,000 ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ। ଶାଢ଼ୀ, ଅଳଙ୍କାର, ବାସନକୁସନ ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବିବାହ ଆୟୋଜନ ଓ ସାଜସଜ୍ଜା ଓ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପାଇଁ ବାକି 6,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯିବ। ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଜାଣନ୍ତୁ। ବୟସ ସୀମା। ବିବାହ ସମୟରେ କନ୍ୟାର ବୟସ 18ରୁ 35 ବର୍ଷ ଏବଂ ବରର ବୟସ 21ରୁ 35 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାସିନ୍ଦା କ'ଣ? ଉଭୟ ବର ଓ କନ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର, ବର୍ଗ। ଏହି ଯୋଜନା ମୁଖ୍ୟତଃ ବିପିଏଲ୍ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗର ପରିବାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବା ବିଧବା ଅସହାୟ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। କିପରି ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ? ନା ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। 2025-26, 2029-30 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ସରକାର 59.30 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସମୂହ ବିବାହକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରାଯିବ।